सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ मुद्दे की बात। अज गल किसानां दी। किसानां दा कर्जा ते कुरकी माफ़ करन दा वादा करके सत्ताजाई कैप्टन सरकार लगातार अपना वादा पूरा करन दी मंग नूं लैके विरोधियों वल्लों घेरी जा रही है। हालांकि सूबा सरकार का कहना है कि इस महीने की 20 तरीक नूं आ रहे बजट विच किसानां दे कर्जे माफ़ी नाल जुड़े हुए अहम फैसले लए जाणगे, पर उस तो पहलां सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार नूं एक बार फिर तो किसानां दी बांह फड़न की अपील की है ते किसानां दी फसल दा मुल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मुताबक तय करन दी मांग रखी है। इस विचाले अज फिर तो सूबे के 2 किसानां ने कर्जे दे चलदियां अपनी जीवन लीला समाप्त कर लई है। अज की चर्चा विच सब तो वड्डा सवाल यही कि भावें सूबा सरकार कुछ करे ते भावें केंद्र, पर किसानां दे नाल कर्जा, कुरकी ते खुदकुशी वर्गे शब्द जुड़ने बंद कदों होणगे। ते कर्जा लगातार किसानां दी जिंदगी निगलदा जा रहा है। अज फिर जिला फतेहगढ़ साहब के 2 पिंडां दे विच 2 किसानां ने मौत नूं गल ला लिया। इत्थों दे पिंड डेरा मीर मीरा दे किसान लखवीर सिंह ते पिंड लाहौरी खुर्द दे किसान जसपाल सिंह ने कर्जे दे चलदियां अपनी जीवन लीला खत्म कर लई है। दोने किसानां ते वख-वख बैंकां दा लाखां रुपए दा कर्जा सी। किसान लखवीर सिंह तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन च खेती करदा सी। लखवीर सिंह ते कोआपरेटिव सोसाइटी बैंक दा तकरीबन 5 लाख दा कर्जा सी। उत्थे ही जसपाल सिंह तकरीबन 5 एकड़ च खेती करदा सी। उस ते आड़तियां ते बैंकां दा 15 तो 20 लाख रुपए दा कर्जा सी। उधर दूजे पासे किसानी कर्जे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र तो दखल देने की मांग की है। कैप्टन ने कहा कि पूरे मुल्क च किसानां दी कर्जे नाल हालत खराब है, इसलिए केंद्र सरकार नूं फौरन किसानां नूं राहत देण लई कदम चुकने चाहिए ने। सिर्फ इन्ना ही नहीं, कैप्टन ने कहा कि जेकर किसानां नूं बचाउणा है तां केंद्र सरकार नूं किसानां दी फसल दी MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर देनी चाहिए है। पर इस विचाले खुद मुख्यमंत्री भी किसानां नूं अपील कर चुके ने कि वो किसी भी तरह का इस तरह का कदम ना चुकण, क्योंकि सरकार जिहड़ी है उन्हां दा कर्जा माफ़ करेगी। पर ये खुदकुशियां रुक नहीं रही ने, लगातार खुदकुशियां हो रही ने। फतेहगढ़ साहब के 2 पिंड लाहौरी खुर्द ते पिंड मीर मीरा दोनों के विच 2 वख-वख किसान उन्होंने अपनी जीवन लीला कर्जे दे चलदियां समाप्त कर ली है। ते कल रात रोटी खा के पे हैं, पैन तो बाद बाकी सारे परिवार पै गया। 9 बजे उठ के बाहर गए हैं, बाहर जाके मोटर पर जाके मरूद नाल गल करा लिया। कितना कर्ज सीगा जी ना उत्थे? 5 लाख बैंक का सी या आड़ती का सी? ये कोऑपरेटिव बैंक है। बैंक वालों कोई तंग परेशान किया जाता सी? कोई पहला आए 1-2 बार तो कोई गया नहीं। तो कई सवाल ने जिहड़े इस विचाले खड़े हुंदे ने, ते वो सवाल जिहड़े ने पहलां तुहाडे नाल साझे करदे हां, फिर चर्चा शुरू करांगे। सवाल ये कि किसानां दी बदहाली अते कर्ज माफ़ी ते केंद्र सरकार नूं पंजाब दी गुहार दे की मायने ने। दूजा सवाल है कि की अन्नदाता नूं कर्जे दे बोझ तो मुक्ति दिवाउण दे लई केंद्र सरकार नूं भी जल्द ठोस कदम चुकने चाहिए ने। सवाल है कि पंजाब दे किसानां दा कर्जा माफ़ करन दा फॉर्मूला की है। ते सवाल है कि की स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तय होनी चाहिए है फसलों की MSP, जिस तरह के नाल मुख्यमंत्री वालों केंद्र तो मंग की गई है। तो सवाल ये भी चर्चा जरूर करांगे कि की स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की MSP तय होने नाल महंगाई वध सकती है। इस दे उपर भी असीं चानना पूरी तरह नाल पाउण की कोशिश करांगे। तुहाडे कोलों सवाल कि पंजाब च किसानां नूं कर्ज तो मुक्ति दिवाउण दा असरदार रोड मैप बनाउणा चाहिए है। की लगता तुहानूं? हाँ जां ना तुसीं अपनी राय सानूं दिओ। ZPHH हाँ लई जां फिर ZPHH ना दे लई अपने जवाब 57575 ते SMS करो। इस सवाल ते तुहाडी राय असीं प्रोग्राम के अखीर च जरूर दिखावांगे। ते नाल ही तुसीं सानूं कॉल कर सकोगे 1800 180 3535। जो अपनी फोन कॉल्स असीं प्रोग्राम दे विच तुहाडे लई खोलांगे। तुसीं प्रोग्राम च साडे नाल लगातार बने रहो। असीं फोन कॉल्स तुहाडे लई खोलांगे, तुसीं फोन कर सकोगे, अपनी राय भी रख सकोगे।
ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਰਨਲ CD ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, RR ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ 2 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਐਲਾਨ, ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ? ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਪ ਲਏ ਗਏ ਨੇ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾजिब ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਯੂਪੀਏ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और उस दे नाल जो विकास च अगे असीं वध रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी चीज़ां च हर दिशा च अगे जा रहे हैं, देश का मान सम्मान वध रहा, देश की आर्थिकता किसानां दी गल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां किसान दे भी भले दीयां गल्लां नाल ही हो रही हैं। चलो ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, जो बजट तक कहा जा रहा है कि बजट में बहुत कुछ हो सकता है किसानों के लिए, कि ये इन्ना कुछ वक्त जिहड़ा है लंघाया जा सकता है, जां तुहानूं लगदा है कि लेट हो रहा काम? नहीं देखो, इत्थे जदों भी डिस्कशन ते आउंदे आ, कांग्रेस का कोई भी बुलारा हुंदा है, उहनूं तुसीं कुछ भी सवाल पुछ लो, उन्हां दा इक्को जवाब हुंदा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह होणां ने कहा है वो कर्जा माफ होएगा, तुसी बजट तक दी वेट करो। बजट नूं किहड़ा जुमा किते किन्ने दिन रह गए ने, लेकिन समझ नहीं आउंदा कि एक पासे कैप्टन अमरिंदर होनी वाइट पेपर कड्ढण दी तैयारी कर रहे ने, और ये कहंदे ने कि 2.5 लाख करोड़ रुपया जिहड़ा है वो इस वेले पंजाब कर्जे हेठ है। तां मैनूं समझ नहीं आउंदा कि किहड़े खजाने चों पैसा आउणा है जिहदे नाल किसानां दा कर्जा माफ करना है। लेकिन आप इस गल ते बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुसीं सवाल पूछोगे वो कहेंगे जी कर देना है, तो आप होर 15-20 दिन वेट कर लेने हैं। गल ये है कि जिहड़ी तुसीं दूसरी सवाल कीती कि इन्होंने चिट्ठी लिखी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जिहड़ी है लागू की जाए। 2004 तो लैके 2006 तक प्रोफैसर स्वामीनाथन होना दियां 5 रिपोर्टां आईयां। 5वीं रिपोर्ट 2006 च आई। 2006 दे विच प्रोफैसर डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्राइम मिनिस्टर सी और 2014 तक रहे। 8 साल मैं कैप्टन अमरिंदर होना तो ये जानना चाहना कि 8 साल उन्होंने इस बारे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो हुण उन्होंने याद आ गया है। जिहड़ी अगली गल कि जिहड़ी कांग्रेस है उन्होंने 49 साल राज किया है, 6 वारी सिद्धी नरोल कांग्रेस की सरकार बनी है, 4 वारी इन्हां दी मिली जुली सरकार बनी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे ने 49 साल पूरा कांग्रेस ने राज किया है। तो जे अज पंजाब दे किसान की ये हालत है कि वो खुदकशियां करने मजबूर होए हुए ने, पंजाब विच, महाराष्ट्र विच ते हिंदुस्तान के सारे हिस्सों दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस का किड्डा वड्डा योगदान है, इस गल नूं भी आपां नूं ये ख्याल करना पएगा। ये तुसीं अज 2014 दे विच बीजेपी की सरकार आई, 2000 मार्च 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ 2.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਔਰ ਦਸੰਬਰ 31 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 6.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NPA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਡ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ जेटली साहब ने यह भी कहा है कि टोटल जेडे 30-40 परिवार ने और हद 50 होंगे, ये जेटली साहब का बयान है। और ये 9 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार हौली हौली मुआफ करने की कोशिश कर रही है। मेरा सिर्फ एको सवाल है कि जे तुसी 9 लाख करोड़ रुपया 30-40 बंदियां का माफ कर सकते हैगे हो, तो लखां किसान जेडे अज खुदकशियां दे राह दे उत्ते तुरे हुए ने, तुसी जे यह पैसा उधर डाइवर्ट करो तो तुसी कितनियां जानां बचा सकते हो, और हिंदुस्तान के किसान नूं इस कर्जे चों किद्दां कढ सकते हो, इस बारे जिहड़ा है इहदे बारे भी जवाब दिओ। और कांग्रेस वाले ये तो जवाब देन
ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ 2 ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਓਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਇਹ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੋਣ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਜੀ, ਇਹ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਜ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤੇ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਢਾ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਸ ਗਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਸ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਗਰਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਚੱਕਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? बलविंदर जी, मैं 3-4 पॉइंट्स कवांगा पॉइंट वाइज। मेरा पहला पॉइंट है कि ये जी किसानी की समस्या है या एग्रेरियन क्राइसिस जिसनों कह सकते हैं, ये एक इकोनॉमिक इशू है, आर्थिक मामला है, और बदकिस्मती नाल वोट बैंक पॉलिटिक्स करके इसनों एक पॉलिटिकल इशू कन्वर्ट कर दिता। और अज कोई पॉलिटिकल पार्टी भावे कोई भी होवे, जे वो किसानी करजे की माफ़ी की गल करते हैं या स्वामीनाथन रिपोर्ट नूं लागू करन दी गल करते हैं, वो सिर्फ राजनीति करन लई करते हैं। पॉलिटिकल स्लोगन मैं इसनूं कहांगा, होर कुछ नहीं कहांगा, इस दे विच कोई सिंसीयरिटी नहीं है।
ਚਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। तो मैं पहली गल तो यह कहूँगा कि कर्जे माफ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इस करके नहीं कि सरकार दे कोल पैसा नहीं है, पंजाब सरकार दे कोल पैसा नहीं है, बल्कि ये कनैक्टेड है मसला बैंकों की स्टेबिलिटी नाल। बैंकिंग सिस्टम जिहड़ा है वो खत्म हो जाना है, उस दे नाल इकोनॉमी खराब होनी है। दूसरी गल स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी पंगा इस करके पिया होया है कि जे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करते हैं तो फूड ग्रेन की कीमत वधदी है और वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के जिहड़े प्रोविजन है उसके खिलाफ जाती है। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दे विच जिहड़ा कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट करके रोक पई हुई है। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं बलविंदर जी उसी चीज़ से आ रहा सी। मैं ये कहना चाहता हाँ कि हिंदुस्तान दे विच 63% मार्जिनल फार्मर हैं जिन्हां दे कोल 0.8 हेक्टेयर ज़मीन है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री दे कोल है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोल, कि 10 एकड़ तो घट होल्डिंग जिहड़ी है वो वायबल नहीं है, उस दे नाल परिवार चल नहीं सकता। हुण जमीन रबड़ तो है नहीं कि तुसी उसनू खींच के बड़ी कर दो। दिन पर दिन होल्डिंग कमजोर होंदी जा रही है। जे आज कर्जा माफ हो भी जाता है, सरकार सारी चीज़ा करके बैंकों नू पैसे मोड़ दी है, 2 साल बाद उन्होंने दी फिर हालत हो जानी है, क्योंकि 1-1.5 किले वाला जमींदार भावें कुछ भी कर लो वो अपने परिवार नू गुजारा नहीं कर सकता। इस करके लोड़ असल विच ये है कि उन्होंने आल्टरनेट प्रोफैशन देना पऊगा जिस दे नाल जमीन के अलावा वो होर किसी चीज़ नाल इनकम करके अपने परिवार नू चला सकन। उस दे लई स्किल डिवेलपमेंट प्रोग्राम की लोड़ है, उस दे लई सरकार की मदद की लोड़ है। कैप्टन साहब जिहड़े वायदे कर रहे ने कि कर्जे माफ होणगे, मैं कहता पहले तो ये कर नहीं सकणगे, बिल्कुल नहीं कर सकणगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ जे कर भी देंगे हैं इन्हां दे राज में 1-2 साल बाद फिर कर्जा ही हो जाना उन्होंने, फिर तुसी कित्थों करोगे। तो जे इलाज करना है इस एग्रेरियन क्राइसिस का, इहदी डीप रूटेड प्रॉब्लम नू जाओ। लैंड होल्डिंग हुण इन्नी होगी कि जमीन नाल, उस थोड़ी जमीन नाल गुजारा हो ही नहीं सकता। भावें तुसी 10 स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर लो, भावें तुसी कुछ भी कर लो, आमदनी उन्नी नहीं वधनी जिन्नी की वधनी चाहिए है, उपरों महंगाई की मार आई जाती है। तो मैं ये कहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जिहड़ी है ये सिर्फ राजनीति करने लई इस मसले नू चुकी जाती है। इस दे बारे सिंसीयरिटी कुछ नहीं है, किसानां लई कोई किसी तरह का इंटरस्ट और ध्यान नहीं दिता और इसकी बहुत लोड़ है। बलविंदर जी जे ये नहीं किया गया वक्त सिर तो फिर मैं समझदा कि कितना भी कुछ कर लईए, किन्नी कैबिनेट मीटिंग तुसीं कर लो, इस चीज ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੋ। 1800 183535 ਮਤਲਬ 1800 180 3535 ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੋ।